motion in motion in a plane. Motion in a plane. Now we can see about the many objects are moving all around us. So now first we can define the motion. First we can define the what do you mean by motion? It is a change in position of object with time. It is change in position of object with time. So that is called as a motion. So what do you mean by motion? It is a change in position of object with time. Suppose now this one is a particle is there at position A. So now if this particle moves from A to B. So now let AB is X. So now this particle moves in this direction. So now first one is its position is initially is at A position. So now after time t, so now this is at point B. So now this one is a motion. It is change in position of object with time. So that is called as motion. गती म्हणजे काय की बाबा पोझिशन मधला बदल विथ टाइम म्हणजे टाइम जसं टाइम चेंज होत जातं तसं त्याचं आहे ना पोझिशन चेंज होणार. म्हणजे मानूया की बाबा इनिशियल द पॉईंट इज पार्टिकल इज ॲट पॉईंट ए. जसं टाइम वाढत जाणार तसं म्हणजे मानूया तो ए टू बी कडे चाललेला आहे. आफ्टर टाइम टी सो नाव द पार्टिकल इज ॲट पॉईंट बी. सो नाव दिस इज कॉल्ड एज ए मोशन. आता यामध्ये इन मोशन सो देर इज ए वन डायमेन्शनल मोशन and the second one is a two-dimensional motion. One-dimensional motion and two-dimensional motion. In one-dimensional motion, so now this one is example. If the particle moves in a straight line, so that is a one-dimensional motion. माने की बाबा एक बॉल घेतला आपण जसं लहान लेकरांना टाकतो बॉल असं आपण खाली तो जमिनीवरून किंवा फ्लोअरवरून सरपटत जातो. So that is called as a one-dimensional motion. मग two-dimensional motion म्हणजे two-dimensional जी गती आहे. So in two-dimensional motion this object moves म्हणजे मानूया की बाबा एक प्लेयर आहे. So now if the player is a bowling, so take away any example of a bowler you know about in our Indian cricket team. So take any bowler. So if the bowler will be throw the ball like this, okay, त्यांनी असं बॉल सोडला. So now you can take at any point. So this point has a coordinate x coordinate. So now this one is x axis and this one is a y axis. This one is x coordinate and this one is a y coordinate. अलग लक्षात. So now this one is x coordinate and y coordinate. Other two-dimensional motion. So in two-dimensional motion is called as a motion in a plane. Let's come little motion in a plane. माने की बाबा या ठिकाणी जर की इथं बॅट्समन आहे आणि त्यांनी काय केलं की 6 मारलेलं आहे. म्हणतो ना असं 6 तो असं जातो वरून जातो पॅव्हेलियन मध्ये जातो तो. अगेन दिस इज ऑल्सो म्हणजे यू कॅन टेक ॲट एनी पॉईंट. सो अगेन इट इज ए एक्स कोऑर्डिनेट अँड वाय कोऑर्डिनेट. म्हणजे काय सो दिस इज ए मोशन इज बिलॉंग्स टू इन two-dimensional motion. So that is in a plane.
सो प्लेन फॉर्म बाय एक्स अँड वाय ॲक्सिस, या प्लेनमध्ये तो होणार आहे. म्हणजे थोडक्यात काय की टू डायमेन्शनल मोशन इज ए मोशन इन ए प्लेन, त्यालाच काय म्हणलेलं आहे, मोशन इन ए प्लेन. आणि वन डायमेन्शनल मोशन म्हणजे स्ट्रेट लाईन मोशन. आता यामध्ये की असे तुम्ही कुठलेही एक्झाम्पल तुम्ही घेऊ शकता. ओके, इन केस ऑफ सर्क्युलर मोशन, if a particle moves from it, so now this one is the initial position A to B, which direction? Clockwise direction. Clockwise direction म्हणजे काय, घड्याळाच्या दिशेने. So now this one is a two dimensional motion, so that is a motion in a plane. अलग लक्षात. ओके, बॉलिंग असेल, सिक्स मारलेला असेल किंवा कुठलेही असेल. सो नाव दिस टू डायमेन्शनल. आणि मोशन इन ए वन डायमेन्शनल मोशन म्हणजे ए ऑब्जेक्ट और ए पार्टिकल मूव्ज इन ए स्ट्रेट लाईन. त्याला एकच कोऑर्डिनेट आहे, इट मे बी एक्स, इट मे बी वाय. आता जर मी एक बॉल जर मी थ्रो केला वर अपवर्ड डिरेक्शनने, तो काय वन डायमेन्शनल मोशन आहे. मी वरून जर बॉल फेकला खाली वर्टिकल डाऊनवर्ड डिरेक्शन म्हणजे काय, फक्त वाय ॲक्सिस आहे, एक्स ॲक्सिस नाही आहे, म्हणजे काय वन डायमेन्शनल मोशन. अलग लक्षात. सो नाव दिस वन इज अ डिफरन्स बिटवीन वन डायमेन्शनल मोशन अँड टू डायमेन्शनल motion. Now let's go to about the some few definitions regarding this. So first one is called as a displacement. So now let's go to displacement. So what do you mean by displacement? The displacement of object between T1 and T2 is the difference between position vector. क्या म्हणले, difference between position vectors of object at the two instances. आता मानूया की बाबा एक पार्टिकल इथं आहे, मानू की. सो नाव दिस पार्टिकल इज ॲट पॉईंट P, याचा कोऑर्डिनेट आहे x1. सो नाव दिस पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P टू Q. आता याचा टाईम किती आहे, T1 आहे. आणि आफ्टर टाईम completion of time, so this particle at time T2 and the particle reach at point Q. So what is the distance? So that is x2. Okay, so now what is the displacement? So displacement is the position vector of object at the two instances. So now delta x vector is equal to x2 vector minus x1 vector. Delta x is equal to x2 vector minus x1 vector is a displacement. Okay. In short you can say it is a distance between final point and initial point. It is a distance between final point and initial point. अलग लक्षण. Now when you can see about this in a displacement, suppose this one is a A point. Okay, A to B a particle moves. So now this one is a 3 centimeter, and B to C take a right hand, so take a 90 degree. This is 90 degree and it travel B to C. Okay, so now this one is a T1 and this one is T2. So what is displacement? Initial point is A and final point is C. Join this, join के लेला है. Okay, so now this A to B distance is 3 centimeter, B to C that is a 4 centimeter. So now here displacement is AC. AC vector is a displacement. So now what is the magnitude of displacement? So that is AC square is equal to आपला Pythagoras theorem, AB square plus BC square. So AC is equal to square root of AB square plus BC square. So AC is equal to 3 square plus 4 square. So that is 9 plus 16. So that is 25.
So AC is equal to 5. So now this one is a 5 centimeter. So in this case, the displacement is 5 centimeter. That is AC is equal to 5 centimeter. Now in the case of this one is displacement. Okay. Actual definition है difference between position vectors of object at the two instances. दुसरा आहे आपण बघूया नेक्स्ट आहे. सो दॅट इज अ पाथ लेंथ. पाथ लेंथ. सो व्हॉट डू मीन बाय पाथ लेंथ? It is actual distance traveled by object. It is actual distance traveled by object. It is actual distance traveled by object during its motion. During its motion. So now this one is a path length. पाथ लेंथ म्हणजे काय? ॲक्च्युअल डिस्टन्स किती कव्हर केलेले एक ऑब्जेक्ट. जेव्हा एक वस्तू जर गतिमान अवस्थेमध्ये जर असेल तर त्यांनी ॲक्च्युअल म्हणजे खरोखर त्यांनी किती अंतर कापलेलं आहे तोच म्हणजे काय? पाथ लेंथ. आता जर इथं मगाचं एक्झाम्पल जर घेतला आपण A to B 3 सेंटीमीटर अँड B to C 4 सेंटीमीटर जर घेतला आपण, मग ॲक्च्युअल डिस्टन्स किती घेतो? पाथ लेंथ. सो पाथ लेंथ इज इक्वल टू AB प्लस BC टोटल. तर काय म्हणलं? द ॲक्च्युअल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय द ऑब्जेक्ट असं म्हणलं. देअरफॉर AB प्लस BC म्हणजे 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर. सो दॅट इज ए 7 सेंटीमीटर. म्हणजे पाथ लेंथ म्हणजे काय? थोडक्यात काय? टोटल डिस्टन्स किती आला? 7 सेंटीमीटर. तर डिस्प्लेसमेंट किती येतो? 5 सेंटीमीटर. डिस्प्लेसमेंट किती येतो? 5 सेंटीमीटर. म्हणजे यावरून सांगायचं काय माहिती का? इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाईन मोशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पाथ लेंथ. जर मान घे बाबा हा असाच मूव होतो A to B 3 सेंटीमीटर आहे आणि B to C अगेन इट मूव स्ट्रेट लाईन B to C 4 सेंटीमीटर जर असेल. आता इनिशियल पॉईंट इज A अँड फायनल पॉईंट इज C. व्हॉट इज डिस्प्लेसमेंट? So displacement is 7 centimeter. But path length also 7 centimeter. Why? Because they are in a same straight line. हा आहे त्याचा अर्थ. अलग लक्षात तुम्हाला पाथ लेंथ. आता यामध्ये पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी. पाथ लेंथ काय? स्केलर क्वांटिटी आहे. डिस्प्लेसमेंट हा वेक्टर क्वांटिटी आहे. डिस्प्लेसमेंट एक कन्सेप्ट आहे, पुढं लागणार आहे 12वीला तुम्हाला. नंतर व्यवस्थित शिका. हा अलग लक्षात. नंतर 12वीला काही आम्ही काही एक्सप्लेन करणार नाही. काय पाथ लेंथ आहे, काय डिस्प्लेसमेंट आहे. नेक्स्ट डेफिनेशन बघूया. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲव्हरेज वेलॉसिटी. Average velocity. Average velocity. It is defined as the displacement of object. It is defined as displacement of object. Displacement of object during the time interval. During the time interval. During the time interval over which average velocity is being calculated. ठीक आहे. आता यामध्ये बघूया आपण की बाबा की ॲव्हरेज वेलॉसिटी हा जर ॲव्हरेज वेलॉसिटी असेल, मगाच काय म्हणलं? डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट मागाचा डिस्प्लेसमेंट काय? डेल्टा एक्स डिवायडेड बाय टाईम इंटरवल आहे. म्हणजे काय? इनिशियल टाईम T1 आहे आणि फायनल टाईम T2 आहे. T2 मायनस T1 म्हणजेच काय? V ॲव्हरेज. वेलॉसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. म्हणून मी तर हे दिलं आहे बरं का की V वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स म्हणजे काय? x2 मायनस x1 वेक्टर डिवायडेड बाय T2 मायनस T1. आता इथं T2 वेक्टर लिहिलं नाही बिकॉज टाईम इज अ स्केलर क्वांटिटी. Time is scalar quantity.
अलग लक्षात. तर हा आहे ॲव्हरेज वेलॉसिटी. एज अ युनिट आहे तुम्हाला माहीत आहे, युनिट डायमेन्शन्स तुम्ही पाठ केलेला असेल. एज अ मीटर पर सेकंद आहे आणि डायमेन्शन्स आहे L1T-1 आहे. नाव नेक्स्ट गो टू अबाउट दी ॲव्हरेज स्पीड. नेक्स्ट जाऊया आपण ॲव्हरेज स्पीड. ॲव्हरेज स्पीड, it is the total path length traveled during the time interval. It is total path length traveled during the time interval. म्हणजे काय, यामध्ये ॲव्हरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ डिवायडेड बाय T2 मायनस T1. म्हणजे टोटल डिस्टन्स आहे हा कंप्लीट. सेम एज अ युनिट काय असणार, मीटर पर सेकंद असणार आहे. डायमेन्शन L1T-1 असणार आहे आणि डिस्प्लेसमेंटचं काय असणार, मीटर असणार. ओके, डायमेन्शन्स काय असणार, L1 इज आर. नेक्स्ट आहे इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी. पाचवं आहे इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी. So what do you mean by instantaneous velocity? Instantaneous velocity of an object, it's a velocity at a given instant of time. It is velocity at given instant of time. साधा डेफिनेशन आहे, म्हणजे त्या क्षणाला वेलॉसिटी किती असेल. सो दॅट इज कॉल्ड एज ए इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी. त्याचं हा पहिलं डेफिनेशन झालं. दुसरं डेफिनेशन असं आहे की लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ ॲव्हरेज वेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओव्हर ए स्मॉल टाईम इंटरवल दॅट गोज टू 0. म्हणजे V वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेन्स टू 0 डेल्टा X बाय डेल्टा T. असं V इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेन्स टू 0 डेल्टा X बाय डेल्टा T. हा फॉर्म्युला झालेला आहे. दुसरा फॉर्म्युला असा येतो V वेक्टर इज इक्वल टू dx बाय dt. डेरिव्हेटिव्ह आहे बघा, dx बाय dt. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलॉसिटी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलॉसिटी. अलग लक्षात सर्वांच्या. ओके, सो नाव दिस वन इज द इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी. तर युनिट काय असणार, सेम असणार आहे. नंतर इन्स्टंटेनियस स्पीड. Instantaneous speed, it is the speed of object at a given instant of time. It is a speed of object at given instant, म्हणजे त्या क्षणाला given instant. That is called as a instantaneous speed. अलग लक्षात. ओके, फक्त यामध्ये इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी म्हणजे काय माहिती आहे का, की डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा V वेक्टर इज इक्वल टू dx बाय dt. इथं मी x वेक्टर दिलेलं आहे बघा. किंवा आपण डेरिव्हेटिव्ह कसं लिहितो माहिती आहे का, लिमिट फॉर्ममध्ये लिहितो. V वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेन्स टू 0 डेल्टा X बाय डेल्टा T और V वेक्टर इज इक्वल टू dx बाय dt. अलग लक्षात. सो नाव दीज आर देअर. तर आता यानंतरनं काही कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स आहे काही ठिकाणी. कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स फर्स्ट कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स बघूया आपण. कायनेमॅटिकल इक्वेशन. So first kinematical equation is V is equal to U plus AT. आता V is equal to small v is equal to U plus AT, where small u is initial velocity
initial velocity, and capital V is final velocity. Final velocity. A is acceleration. A is acceleration. T is at any time. So now this one is म्हणजे काय, V is equal to U plus AT. This one is first equation. Second equation is S is equal to UT plus 1/2 AT square. S is equal to UT plus 1/2 AT square. This one is second kinematical equation. U म्हणजे काय, initial velocity, T time, A acceleration. मग इथं काय, where S is displacement. Where S is displacement. And तीसरा है V square is equal to U square plus 2AS. V square is equal to U square plus 2AS. What is V square? Final velocity square is equal to initial velocity square plus acceleration into displacement. हे तीन इक्वेशन आहे, महत्त्वाचे आहेत बरं का, परीक्षेच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. जरी परीक्षा नाही झालं की बहुतेक होणार नाही आहे, तरी 12वीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सर्वांनी तीन इक्वेशन पाठ करा. ठीक आहे, आज आपण इथंच थांबूया.